قومی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے جس میں شہباز شریف اور فواد چودھری کے درمیان لفظی جنگ چھڑ گئی۔ شہباز شریف نے کہا سانحہ مری کے وقت ایک اسلام آباد میں سویا ہوا تھا اور دوسرا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی آڑ میں دھاندلی کر رہا تھا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نیرو سو رہا تھا۔ یہ چھوٹے قد کے بونے لوگ ہیں، سانحات پر صرف سیاست کرنا جانتے ہیں۔ اگر ان کے دور میں ترقیاتی کام ہوتے تو مری میں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ان کے دور کے بچھائے کانٹے ہم صاف کر رہے ہیں۔ 20 گھنٹے ہزاروں لوگ اپنی گاڑیوں میں پھنسے رہے، وہاں پر برف باری جاری تھی مگر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ اسٹریٹ ایک انتظامی، ایک بدترین نااہلی نالائکی کا وہ ایک مجرمانہ یہ فعل ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ان کے پاس کوئی بات سوائے اس کے کہ تھوڑے ہر بات کے اوپر جو ہے وہ ایک شعبدہ بازی کر سکے، ہر حادثے کے اوپر سیاست کر سکے، اس کے علاوہ ان کے پاس آج بھی کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ 30 سال انہوں نے ایسے بونے پالے ہیں جو پیچھے بیٹھ کے باتیں کرنا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کے قد بڑے ہوں گے۔ ان کے قد بڑے نہیں ہوئے۔ ایک نیرو اسلام آباد میں سویا ہوا تھا اور دوسرا نیرو پنجاب میں انتظامی امور کی آڑ میں بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کرنے میں مصروف تھا۔ حیرت ہوئی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیرو سو رہا تھا، یعنی آج کے دور کا پیبلو ایسکوبار ہمیں بتا رہا ہے کہ نیرو سو رہا تھا۔ میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، لہٰذا یہ 23 افراد جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، یہ حکومت 100% اس کی ذمہ دار ہے اور انہوں نے مین سلوٹر کیا ہے۔ آج انہوں نے مری کے اوپر، آج انہوں نے پنجاب کے اوپر اپنے وسائل خرچ کیے ہوتے جناب اسپیکر، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ لاش پہ لاش گری، نیند نہ ٹوٹی تیری، حاکم وقت تیری مردہ ضمیری کو سلام۔ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کی تحقیق کرے اور جو لوگ ہیں ان کو کارروائی کی سزا ملے۔ سانحہ مری پر حکمرانوں کی منافقت پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں دیکھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی حکومتی اراکین پر تنقید کے خوب تیر چلائے۔ کہا جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو یہ لوگ وکٹم پر بلیم کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ جب وزیر اعظم کے خاندان کا ایک فرد چترال میں پھنسا تھا تو ہر قدم اٹھایا تھا۔ مری تو وزیر اعظم کے گھر سے 2 گھنٹے دور تھا، کوئی تو نوٹس لیتا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب اگر حقیقی عوامی نمائندے ہوتے تو فوراً مری پہنچتے۔ حکمران یہ نہ سمجھے کہ اس پر مٹی ڈال دیں گے، ہم یہ معاملہ بھولنے نہیں دیں گے۔ اس قسم کا منافقت ہم نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ وہی وزیر جو ایک دن پہلے پاکستان کے عوام کو کہہ رہا تھا کہ مری پہنچو، اور جب یہ خبر نکلا افسوس کے اظہار کرنے کے بجائے وکٹم بلیمنگ شروع کر دیا۔ جب وزیر اعظم کا خاندان کی ایک ممبر چترال میں ویدر کی وجہ سے پھنسی ہوئی تھی تو ہم نے ہر قدم اٹھایا۔ وزیر اعظم گھر سے 2 گھنٹے دور، اتنا مشکل میں تھا، پورا سوشل میڈیا پہ پولیس کے دفتروں تک فون کالز جا رہے تھے، بیوروکریسی کے دفتروں تک فون کالز جا رہے تھے کہ کوئی تو نوٹس لیتا۔ اس انسیڈنٹ پہ جوڈیشل انکوائری کیا جائے، جو ذمہ دار تھے ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ سانحہ مری کا ذمہ دار کون؟ بول نیوز نے متعلقہ محکموں کی تفصیلات حاصل کر لی۔ محکمہ موسمیات کے الرٹ کے بعد 16 محکموں اور 28 افسران کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا، ڈیوٹیاں لگائی گئیں، ہدایات جاری کی گئیں، لیکن بحرانی کیفیت میں سیاحوں کی مدد کو پھر بھی کوئی نہ پہنچا۔ سانحہ مری سے 2 ماہ قبل ہونے والے انتظامی اجلاس میں کس افسر کی کیا ذمہ داری تھی جو بحرانی کیفیت میں اس نے پوری نہیں کی؟ اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سانحہ مری کا ذمہ دار کون؟ بول نیوز نے سراغ لگا لیا۔ 2 ماہ قبل اضافی برفباری کے الرٹ پر متعلقہ محکموں کی اہم بیٹھک کا انکشاف۔
सयाहों को महफूज बनाने के लिए हिदायत जारी की गईं, लेकिन अमल ना हो सका। बोल न्यूज को मौसूल दस्तावेज के मुताबिक मरी में 2 माह कबल इजाफी बर्फबारी के अलर्ट के बाद तमाम मुताल्लिका महकमों का इजलास बुलाया गया, जिस पर रास्ते पर गिरे दरख्त हटाने की जिम्मेदारी DFO मरी को दी गई थी, लेकिन बर वक्त दरख्त न हटाए जा सके, जिसके बायस गाड़ियां रास्ते में फंस गईं। चीका गली में इजाफी नफरी के जिम्मेदार SDPO थे, लेकिन बर्फबारी में फंसे सयाहों की मदद के लिए कोई न पहुंचा। सयाहों की मदद के लिए रजाकारों के बंदोबस्त के जिम्मेदार चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थे, लेकिन रजाकार तो दूर की बात, सिर्फ गाड़ियों को धक्का लगाने के लिए सयाहों से 5-5 हजार रुपए बटोरे गए। जंजीर माफिया को लगाम डालने की जिम्मेदारी SP मोटरवे की थी, लेकिन बहरानी हालात में जंजीर माफिया 10-10 हजार रुपए बटोरती रही और किसी भी हंगामी सूरत हाल पर क्रेन पहुंचाने की जिम्मेदारी 1122 की थी, लेकिन सानहे के दौरान अफसरान तो दूर की बात अमला तक नजर न आया। कौमी असम्बली में अपोजिशन के इल्जामात का जवाब वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने दिया, साथ ही गलती तस्लीम भी कर ली। कहा कोशिश है जो हुआ वो आइंदा ना हो। हम्माद अजहर ने कहा SOPs को बलाए ताक रखकर तमाम मशीनरी खतरे के बावजूद अपना काम कर रही थी। उन्होंने मुताल्लिका हुकूमती महकमों को होटल्स की एडवांस बुकिंग की तजवीज़ दी ताकि जो होटल्स इंतजामिया ने किया वो आइंदा ना हो। कैसे ये सानिया जो है ये हमारा कसूर है, और जाहिर है हुकूमत वक्त जो है उसी के ऊपर बात आती है। मैं वाज़े कह रहा हूँ कि ये जो वाक़यात हैं इनकी इंक्वायरी की जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी, ये इंश्योर किया जाएगा कि आइंदा ऐसे ना हो सके। उस वक्त जो सूरत हाल की नज़ाकत थी, लाइनमैन जो हैं उनको फौरी तौर पे काम की मरम्मत पे लगाया गया। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के जो अमला था वो रास्ते भी क्लियर करता रहा और गाड़ियों की राह भी हमवार करता रहा कि एडवांस बुकिंग जो है उसको मैंडेटरी किया जाए टूरिस्ट सीज़न के अंदर। एक तो ये कि जितने भी टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं उनको पहले से होटल की कमरे की बुकिंग होएगी, और दूसरा इससे फ़ायदा ये पहुंचेगा कि जितनी वहाँ कैपेसिटी है लोगों को अकोमोडेट करने की मरी में, उससे ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास हुआ और इजलास में बताया गया कि 1,64,000 गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई। वज़ीर आज़म ने इस्तफसार किया कि क्या बरवक्त इक़दामात से सानहे मरी को रोका जा सकता था, जिस पर वज़ीर दाखिला ने जवाब दिया कि पूरी सूरत हाल के दौरान इंतजामिया और पुलिस ने बेहतरीन काम किया। हालात खराब हुए तो रेंजर्स को तलब करना पड़ा। इजलास में इमरान खान ने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास में बताया गया कि 1,64,000 गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई, जिस पर वज़ीर आज़म ने इस्तफसार किया कि क्या बरवक्त इक़दामात से सानह मरी को रोका जा सकता था, जिस पर वज़ीर दाखिला ने जवाब दिया कि शाम 5 बजे ही मरी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए थे। पूरी सूरत हाल के दौरान इंतजामिया और पुलिस ने बेहतरीन काम किया। हालात ख़राब हुए तो रेंजर्स तलब करना पड़ी। शेख रशीद के जवाब पर इमरान खान ने कहा कि सयाहत बढ़ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कई दिहाइयाँ पीछे है, नए होटल्स की तामीर के साथ पुराने स्ट्रक्चर को बेहतर करना लाजमी है। इजलास में वज़ीर आज़म ने रेस्क्यू ऑपरेशन में सिविल इदारों और फौज की काविशों की तारीफ की। असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना आज 11वें रोज भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का शहर शहर रैलियां निकालने और धरने देने का ऐलान। कहते हैं ये धरना हमारे मुस्तकबिल के बचाव का धरना है, हम बामानी मुज़ाकरात चाहते हैं, हुकूमत सिंध सुन ले, मुतालबात पूरे होने तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी के धरने का 11वां रोज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हम सियासी जंग पुरअमन तरीके से लड़ना चाहते हैं, हमारे मुतालबात महज इतने हैं कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों से अपना कब्जा छोड़े, हम मुज़ाकरात बामायने चाहते हैं। हमारी ये जद्दोजहद महज कोई पॉलिटिकल इवेंट के लिए नहीं है, सियासी नारेबाजी के लिए नहीं है, बल्कि जद्दोजहद हक और इख्तियार की जद्दोजहद है जो आइन के मुताबिक निचली सतह पर मुंतकिल होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कराची के अवाम को ना मयारी तिब्बी सहूलियात मुयसर हैं और ना ही बेहतरीन सफरी सहूलियात। हुकूमत सिंध जिद्दत के नाम पर महज कराची वालों को लूटना चाहती है। ये फिर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का काम है कि इस शहर को ओनरशिप दें और इस शहर को इख्तियार दें और इस शहर को भी इस मुल्क का और इस सूबे का हिस्सा समझें, बजाय इसके कि इसके साथ वो सलूक करें कि जिसके नतीजे में यहाँ महरूमियाँ पैदा हों और लोगों के अंदर गुस्सा बढ़े। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा हमारे मुतालबे में मेयर का इंतखाब बराह रास्त होना न सिर्फ शामिल है बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि कराची में 600 यूनियन कमेटियाँ कायम की जाएँ। अगर KP में ऐसा हो सकता है तो कराची में क्यों नहीं हो सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।